сегодня Оксана Бойченко с вами, и у меня сегодня дома такой замечательный парень, который с нами сейчас поделится своей замечательностью. Давайте я вас познакомлю с Дагласом. Даг у нас сейчас, so let's talk about you a little bit. Okay. So you're originally from Los Angeles. That's right. Yes. Originally from Los Angeles, but you moved to Sacramento, so you're my neighbor. Yes, down the street. That's right. Даглас, он вообще из Лос-Анджелеса, но он сейчас у меня сосед, и он переехал в Сакраменто. Сейчас мы об этом немножко поговорим. So let's talk about a little bit about your first educational background, because you're a super, super smart man, and you have like tremendous experience with, you know, working with people and everything. Я хочу с Дагласом поговорить о его немножко прошлом, потому что у него настолько огромный опыт вообще работать с людьми, это настолько умный вообще мужчина. So let's talk about your education first. Okay. How educated are you? Well, real quickly, I was a certified public accountant, my first job out at Ernst & Young, and I went and got my master's in business administration during that time. I was heading to law school to be a tax attorney. I decided to switch gears and open my own company instead, and I loved it. That was my passion. For 28 years? 28 years. You have a company? Yes, Okay. that was 1989. Да, у Дагласа у него несколько образований, так что если вы ищете образованного парня, вот он перед вами. У него и образование и в бизнес-администрации, и образование в, короче говоря, там куча образований уже, я уже запуталась. I said, you know, I already lost track of how many educations you have. So then I started the business with 3 or 4 of my partners. They're still best friends today, and then I worked all the way through till recently with them. Actually, I still am in the business. I went and got my second master's degree about 8 years ago in organizational leadership. It's more in alignment with what I'm doing now. Окей, да. И он еще, то есть у него 28 лет уже своя собственная компания, и 8 лет назад он еще дополнительно получил тоже образование в лидерстве и управлении. Сейчас мы об этом поговорим немного. Okay, so let's talk a little bit about your, so you have a business in Los Angeles. Yeah. You have residency in Los Angeles. Yeah. You have a stable job here that, you know, this company was fighting for you, trying to get you to work for them for a long time, and finally they won. Yes. They said, even yesterday, I was going to hint about, because a competitor called, he goes, you're not going anywhere. У Дагласа, у него, то есть своя компания в Лос-Анджелесе, у него резиденция, у него свой дом в Лос-Анджелесе, и здесь компания, которая в Сакраменто, они просто очень долго пытались его уже взять на работу, воевали за него, чтобы он на них работал, и он все-таки наконец-то сдался. То есть у него свой бизнес сам себя управляет в Лос-Анджелесе, и здесь он сейчас в Сакраменто, вторая резиденция, которая, где вот он живет. То есть вы будете у нас соседкой. So your lady is going to be my neighbor. Yes. All right. So it might even be closer to here than you think. Right, and I will have a chance to come over and kick your butt if something goes wrong, right? There you go. Or you'll be able to come over for barbecues here, right? You know what? We will be spending New Year's together because we have a huge parties in my house. There you and go. It's a huge community here. Okay, it's on tape. Yes. Да, я так уже сказала, говорю, теперь, так как мы вот здесь вот соседи, так что у нас есть большие вообще вечеринки в нашей общине здесь в Сакраменто. Девочки, которые замуж за ребят Сакраменто вышли, поэтому мы здесь все будем вместе праздновать, так что вы у нас будете, когда вы выйдете замуж за Дага, за Дагласа, то будете нашей тоже соседкой, то что будем вместе постоянно праздники встречать. Okay, excellent. All right, let's talk about your interests. So you like golf, you like working with people. Я Дага спросила по поводу его интересов. You like skiing as well, so Lake Tahoe. Absolutely, all my life. Yes. All your life. There's actually a ski resort in Los Angeles too, right? Yeah, I traveled extensively my whole life, so I got to ski all over a lot of places, in Alaska and various places. Not Hawaii, although I've been to the snow in Hawaii. Wow, they have snow in Hawaii too? Haleakala Crater in Maui, yes. Wow, okay. And so skiing Canada and Colorado and all over. But yeah, so skiing and golfing. But I'm real passionate about people too, and helping people in entrepreneurship and life coaching and just bringing out the best in people. I do that to myself constantly, I try to, and then I share my skills with others. Yeah.
То есть Даглас, у него увлечение, он любит гольф поиграть, то есть, разумеется, парень очень высокого класса, как вы понимаете, потому что ребята, которые играют в гольф, это играть джентльменов. Golf is a game of a gentleman. My husband plays golf, I know. Yes, a lot of business on the golf course. То есть это игра джентльменов, гольф. Ему нравится, он увлекается тоже катанием на лыжах. И здесь, кстати, у нас вот озеро Таха, там, где мировые знаменитые резорты по катанию на лыжах. И он вообще очень много путешествовал. Но он путешествовал очень много, вот, связанным с работой. So you traveled a lot because of the business, right? Yeah, my own company, I had to travel. I was a top consultant. Actually, I got called out internationally, Iceland, Europe, Caribbean, Latin America, Canada, just building my company. Да, и Даглас, он очень много путешествовал, по работе он очень много путешествовал, страны там он перечислил, это, короче говоря, он был везде в Америке, во всех совершенно штатах, разумеется, но он за границей тоже очень много путешествовал по работе. And you said one thing that is, that you tired of traveling just for business alone, and you actually want to travel finally with a family. Number one goal, top goal, family, children, life, family life, vacation with family life, minimal travel for business. I'll have other people do that. No, family number one. То есть Даглас сказал, говорит, я, говорит, устал, говорит, уже путешествовать по бизнесу, потому что я везде путешествую один, говорит, и теперь он хочет путешествовать только с семьей, минимально путешествовать по работе и путешествовать действительно с семьей, сфокусироваться на семье, сфокусироваться на жене, на детишках. Даглас, он у нас без хвостиков, что означает, что он у нас не был женат, у него нет детей, но он очень хочет семью и готов. Теперь готов к семье, готов к детишкам. So, how many kids would you like to have? You know, two would be nice. If there was more than two, that would be nice. Whatever, you know, whatever is, it's a blessing. Children are a blessing. Two would be wonderful. If there was more, that would be fine. Not 10. Not 10? What if 10 happens? What are you going to do? You know, God knows God! whatever is in store for us. But, you know, it's all about building a beautiful family and an incredible life together. Даглас, я его спросила, сколько он детей хочет, он говорит, сколько Бог пошлет, разумеется, парочку было бы замечательно, он говорит, разумеется, не 10, я говорю, а если 10 получится сразу, я говорю, благословение Богу, правильно? 2 or 3, yeah. 2 or 3. Okay, hopefully God listens right now, а? То есть сейчас он заказал у Господа Бога 2-3. Так что, so you were super busy in your previous life, that's why you just kind of building it, I know what it is, you know, having the business, and of course, it's like it's your baby. You're 24/7 in it. You're growing it. You're developing it, and of course, opportunities are endless. So always chasing it. So now you step back. Yes. If you're willing to work hard, this is a great country. And if you're willing to work hard and put in the effort, there's no limit, as you know. Yeah. And so I appreciate that. My father was a businessman. He was a state senator in Oregon. He was a naval officer, very accomplished. And they met in Sacramento. Wow. And everything leading to Sacramento. And this is my mom's home in Sacramento. Yes, this is the family home. Wow. And so I follow up my father's footsteps, but he was a genius man and very established, and so an attorney. You got good genes. And so, but the idea. And good looks. I don't know. And but yeah, it was the problem was I traveled so extensively that I didn't take time to build a relationship. Yeah. And I had opportunities, but it was just I was going for the business, and now it's I want to be financially stable. I want to be secure. I think that's very important. But family is extremely important too. Да, то есть Даглас, он как бы уже 28 лет он владелец компании, поэтому он действительно из-за своих путешествий, из-за того, что он много путешествовал, у него не было возможности сфокусироваться на отношениях, на долгих отношениях, которые приведут вот именно к семье. И сейчас поэтому он отошел от бизнеса, чтобы там другие люди управляли, и он полностью сейчас сфокусирован на том, чтобы действительно создать семью. Финансовый успех у него уже есть, как вы уже поняли, и у него, кстати, вот в разговоре сейчас узнали мы то, что у него папа вообще сенатор, бывший сенатор штата Орегон. Так что, видите, хорошие гены, умный и еще и красивый. Вау! Handsome,
and smart. Uh-oh. Good genes for the babies. I hope so, absolutely, Хорошие absolutely. гены для детишек. Okay, so what is it you are in the coaching business as well, right? So you're in the coaching business. What is that makes you inspired? Because being a coach, I'm a coach myself. I know it's not easy. It's not for everyone. Right. And for 28 years, Yeah. wow. So real quickly, my background, remember I started as a CPA, certified public accountant, heading to law school. Basically, I was expected to stay in a cube and work with numbers. My personality, I'm a people person. Yeah. I can talk and share and communicate well. And so that was a natural skill or talent I had. So I was fighting the other. I could intellectually do the law and could do the CPA, but I didn't enjoy it. And I want to be happy. So I switched to my natural skills, which is people and communicating, connecting. So I spent as a public speaker, as a communicator, as a corporate trainer, going around the world. So I got basically paid to talk. And I thought, what a great job. They pay me all this money and I get to talk. And I have to talk about computer science and other things. That was pretty easy for me to understand. But what I enjoyed was the people, connecting, Yes. helping. They were able to do their job better. They were able to make more money. And it was because of me. And they asked for me back personally. I got a bunch of lots of letters. And so that was very satisfying. Да, то есть Даглас, он тренер по бизнесу, и он говорит, я, говорит, разумеется, вначале, когда первое образование он получил, это он был налоговик, то есть он работал с номерами, и он получал второе образование, это адвокатское, и говорит, я, говорит, по идее, говорит, должен был работать вот в офисе, но у меня натуральные просто знания и желание помогать людям, поэтому он получил и образование, начал свою компанию, чтобы работать именно с людьми, чтобы добиться этим людям огромного успеха в бизнесе, чтобы они могли управлять и компаниями, и чтобы у них действительно, потому что для него это очень важно, для него это важно видеть результаты своей работы. Говорит, у меня, говорит, куча, говорит, людей, которые меня просят, чтобы я именно ими занимался. То есть он поэтому, разумеется, у него все знания по поводу и построения бизнесов и так далее. То есть парень, как я уже сказала, очень-очень умный. Okay, so I know that from our dating party, right? Yes. You do not tolerate the woman who smokes. Right? Yes. No, I No cannot. smoking. None. No. None. No drugs, no smoking, drinking fine, not every day. Not every but, day, okay. but yeah, no smoking. No smoking. I'm kind of allergic to it. Oh, you are? Okay, yeah. Да, я с Дагласом просто я с ним встречалась, у нас был на вечеринке знакомств, поэтому я заметила то, что девушка, которая курит, ему не подойдет 100%, окей? Потому что я сама курю, поэтому вот мы проверили. У него вообще аллергическая реакция даже идет на курение. Поэтому если вы курите, или бросаем перед тем, как на знакомство с Дагласом идем, или же, разумеется, мы ищем девушку, которая не курящая. То есть нам подходит девушка, которая, если у вас есть уже ребенок, это совершенно нормально, но самое главное, чтобы вы хотели иметь больше детей, потому что Даглас, он действительно сфокусирован на том, чтобы стать папой. И у него, конечно, такие вот качества, он будет отличным просто отцом своим детям. So you have the qualities, you actually prepared with the tolerance and everything else. You are prepared to be a great dad. Oh yeah, that's not, yeah. No, I've worked with my nephews. Everyone always said they thought I would be the dad in my family first. Yeah. But I got wrapped up in entrepreneurship and traveling, and when you meet somebody and you say, great, when can we go out again? I say, in 3 months. They're like, I'm not going to wait 3 months. You know what I mean? Yeah, I understand. yeah. Да, и Даглас, он, конечно, он будет отличным просто отцом, потому что у него вот эти вот вещи, которые он делает, работы, которые он делает, разумеется, у него очень много знаний. И он говорит, в семье, говорит, у меня все думали, что я самый первый буду из всех детей, которого будут детишки, да, но из-за того, что он вот занимался бизнесом, говорит, ты встречаешься с кем-то, и у вас там химия, и она говорит, когда в следующий раз мы встретимся? Он говорит, окей, через 3 месяца. Через 3 месяца, да, потому что ему нужно путешествовать сюда, путешествовать туда, поэтому вот, так что благодаря его работе парень у нас еще до сих пор не женат, но мы это очень быстро сейчас исправим. All right, Даглас, is there a couple of words that you would like, to add to what we talked about? Yeah, so
really values and character is the really most important thing to me, and chemistry and compatibility. Yes. So I am a very outgoing person, non-judgmental, fun. I enjoy laughing, and I have a big sense of humor. And Yes, that's you do. important. And that's important to me. Do you know what I mean? When I have to work, I could be serious in my work. When I have to work with clients to get work done, but I like to fill my life with love and laughing and happiness and joy, and it takes two to create that chemistry together. Does that make sense? Yeah, absolutely. And absolutely. so that's what my life, I want to have in my life, is that as well. And I like those to be values in my family as well. And so I think that's what they would say about me, is outgoing, non-judgmental, easygoing, fun, adventurous, playful. Playful, yes. Playful is very important. Yeah. And I'm also very, what's the word, where you, attentive, not attentive, but Compassionate? Considerate? Where you touch, oh yes, this Affectionate? Affectionate. Yes. As a natural person. Some people are okay with that, others they don't understand that. That's just my natural personality. Да, то есть Даглас, он говорит, у меня, говорит, классное чувство юмора, он действительно классное чувство юмора, он парень у нас очень, очень веселый, он компанейский, он веселый, он легко в компании входит. И, конечно, ему девушка нужна, которая тоже бы была с хорошим чувством юмора. Он очень такой чувствительный. Вот есть такое понятие в Америке, называется affectionate, то есть это прикосновение, там ручки подержаться, в глазки посмотреть, то есть вот ему важно, чтобы была вот эта близость, эмоциональная близость с человеком. И конечно, Даглас у нас, он действительно, он будет отличным мужем, отличным папой, так что, и я думаю, в моем понятии, что самая идеальная девушка, которая бы ему подошла, это тоже человек, который или в бизнесе, или у которого желание есть чего-то добиться, да, не просто девушка, которая просто хочет мамой быть, сидеть дома и дом убирать или еще что-нибудь, он этого не ищет. Мне кажется, с такой личностью, как у Дагласа, ему подойдет действительно очень хорошо девушка, у которой действительно тоже есть желание чего-то добиться, создать тоже, может быть, свою компанию или быть, чтобы у нее была какая-то страсть вообще в жизни. И, конечно, нам нужна девушка, которая следит за собой, потому что Даглас, он тоже занимается, и он в отличной физической форме, так что, чтобы было все совершенно в порядке. Но что самое главное, то, что Даглас ищет в отношениях, это химия. Это настоящая любовь, это химия, чтобы вы могли отдаться на 100%, потому что он то же самое, отдастся на 100% семье и детям. И вот это вот такое партнерство, команда, которое вы создадите на всю оставшуюся жизнь. So, Даглас, он сейчас ищет дом для покупки в Сакраменто, потому что у него дом в Лос-Анджелесе, сейчас он только-только переехал в Сакраменто. Поэтому нам нужна вот невеста для Дагласа как можно скорее, чтобы вы вместе выбрали тот дом, который вы будете покупать, и вместе оформлять, и свое гнездышко там формировать. И прямо вот здесь вот рядом с нами. And I'm romantic, by the way, as well. You're romantic? Yes, I think it's important. So gifts, flowers, candies. Even with kids, you got to keep the love and passion in your life at all times. Of course. Well, being a coach, you know that is, you gotta feed, always feed, in order for anything to grow. Absolutely. Yeah. Да, то есть вот мы сейчас с Дагласом говорили, так что нам нужна как можно скорее жена, потом вместе покупаете дом, разумеется, он платит, вместе оформляете все, вместе начинаете формировать семью, детишки, и все как положено. И что Даглас очень важную вещь сказал, говорит, то, что говорит, отношения, это действительно, это нужно вложить 100%, чтобы были успешные отношения. И он как вот коуч и консультант, да, он знает то, что постоянно нужно подкармливать отношения. Он говорит, я, говорит, очень романтичный человек, я люблю делать подарки, я люблю ухаживать. И, разумеется, когда он по роду своей профессии, разумеется, он знает, что постоянно нужно подкармливать и отношения, постоянно нужно вот давать, вкладывать, чтобы это все росло, чтобы это действительно приносило и успехи, и чтобы это было успешно все. And I don't take anything for granted and everything grateful. You don't take it. Да, и он не относится... It's a gift. I mean, да. You know what I mean? After everything I've gone through, it's like, wow, I really, some people I see just kind of take things for granted and expect things. And it's like, no, every day, that's a gift. That's amazing that we're having this life experience together. Always be grateful. У Дагласа у него была одна очень большая трагедия, которая произошла несколько лет назад. Я не хочу, конечно, заканчивать наше видео этим, он не хотел об этом вообще говорить, но у него в течение 9 месяцев
умерло 3 члена его семьи. И он просил меня об этом не говорить, но я думаю, что это важное качество, чтобы вы понимали, что насколько этот человек действительно умеет чувствовать, насколько этот человек к жизни относится с любовью, что все в нашей жизни дается как подарок. И нужно ценить действительно каждую минуту, каждую секунду этой жизни, ценить людей, которых ты любишь, потому что в один момент это может уйти, моментально уйти. Поэтому этот человек, который перед вами сейчас сидит, это действительно очень сильный мужчина, который не развалился при трудных обстоятельствах. Он себя взял в руки, он сделал, он реально, он организовал похороны 3 людям за 9 месяцев своей семьи. Эта информация, она для вас, вы можете это обсудить с ним как бы в будущем, но он на самом деле не хотел об этом делиться. По моему мнению, это очень важная часть, потому что это сформировало, это показывает вам, какого плана он человек, что это действительно мужчина, на которого можно на 100% положиться, и ни при каких трудных обстоятельствах он не развалится. Okay, Douglas, you are a really incredible person, you are a really fantastic person, and I know that one lucky lady is going to be very, very happy with you. And I can't wait to have her as a neighbor, you know? Here we go. This is it. So this new year, we should be celebrating here. Absolutely. Because we are here as a family, seriously, in my house, all of my couples, everybody, it's a huge party going on. It's a deal. All right. Я то, что Дагласу сказала, говорю, так, вот на Новый год, просто у меня на Новый год собирается вся группа наших пар, которые живут здесь в Сакраменто, у нас и люди прилетают, и приезжают, и у нас здесь большая вечеринка. Поэтому на этот Новый год 100% программируем, чтобы вы уже были замужем за Дагласом, и мы будем здесь отмечать по полной программе. Девочки, внизу этого видео моя контактная информация. Дайте мне знать о вашем интересе и вперед на знакомство.